نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلا یتدبرون القرآن کورس کے ساتھ میں شازیہ مزمل آپ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ ایمان، صحت، تقوی، علم، عمل اور عافیت کی بہترین حالتوں میں ہوں۔ لیسن ہے آج ہمارا سورہ المطففین، مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 86 نمبر ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ 83 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں آیات کی تعداد 36 یعنی 36 ہے، جبکہ یہ ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ تو ہم اس کو تجوید سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ ویل، واؤ کو ہم دیکھ رہے ہیں زبر کی حرکت کے ساتھ آگے یا ساکنہ ہے، یعنی یہ لین ہے، واؤ لین۔ یہ دیکھیے واؤ کو ہم جب یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا تو زبر کی وجہ سے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ لین کے وزن پہ ہے، اور لین وزن جو ہوتے ہیں وہ نرمی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ یا لین ہے، واؤ یا ساکنہ سے پہلے زبر، وئی، ویل، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین، اس کا مطلب ہے یہاں پہ رول ہوگا نون ساکن یا تنوین کے قواعد کے مطابق، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف لام آئے گا تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا جو کہ بغیر غنہ کے ہوگا۔ یعنی یہاں پہ جب نون جو آئے گا نا، جو کہ ایک چھپا ہوا نون تنوین کے اندر موجود ہے، اس کو ہم سکپ کر دیں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور ادغام ہوگا لام کے ساتھ، لام کو مرج کر کے پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے، جس کو ہم ادغام بغیر غنہ کے کہیں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لام کو لام کے ساتھ ملایا، یہ والا لام زیر کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہم اس کو ہونٹ نیچے کی طرف جھکا کے انگلش کے ورڈ ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، لی، لل۔ لام کو لام سے جب دوبارہ ملایا جائے گا تو یہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ان لاموں کو ہلایا نہ جائے، لل مطففین، میم کے اوپر پیش ہے، ہونٹ گول کریں گے، طا حروف مستعلیہ موٹا حرف، اس کو فا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، طف، تفیفین۔ اس فا کے اوپر چونکہ تشدید ہے لہٰذا تشدید کا ٹائم دیں گے اس کو۔ یہاں پہ 3 فا موجود ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 تو اکٹھے ہیں، ان کے نیچے ای کی حرکت ہے یعنی زیر ہے، اور پھر اگلا فا جو ہے یائے لین ہے، یائے مدہ ہے، فین۔ اب اس نون کو جب ہم ساکن کریں گے تو یہاں پہ یائے مدہ کی وجہ سے مد عارض سکون بنا کر، یعنی تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو ادا کریں گے، 3 سے 4 حرکت تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ الذین، حمزہ بسل جس کو ملا کے پڑھا جائے تو یہ نون کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا نلذین، لیکن چونکہ ہم اس کو وقف کر چکے ہیں لہٰذا اب اس حمزہ کو ہم زبر کی حرکت دے کے اسلام سے ملا کے پڑھیں گے، اسلام سے ملاتے ہوئے اس کو تشدید کا ٹائم دیں گے۔ الذین، ذی یا مدہ نرم حرف ہے، ذی اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، اور نون کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی سے چھوڑیں گے۔ الذین اذا اکتالوا، اذا اکتالوا، اب دیکھیے حمزہ کو ایک ہی ساؤنڈ میں پڑھ لیا، دال جو کہ نرم حرف ہے اس کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کاف پر جزم ہے، جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، رک، رک،
اب یہاں پہ کاف کی آواز کو ہم نے دبا نہیں لینا، اس کو ہلکا سا ہمس دینا ہے تاکہ اس آواز کو سنایا جائے، ٹھیک ہے، یہ بولے، اس کا پتہ چلے کہ یہاں پہ ہم نے آپ کاف کو پڑھا ہے۔ الذین اذا اکتالوا، تا ایک الف مدہ ہے اور لو بھی مدہ ہے جو کہ واو مدہ ہے، ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، دونوں کے وزن کو برابر رکھنا ہے، یعنی دونوں کو پورا پورا مدہ ادا کرنا ہے۔ علی الناسی، آئن وسط حلق سے نکلنے والا حرف جو کہ نرم ہے، گلے کو دبا کے نہیں ادا کیا جائے گا، سافٹ طریقے سے اس کو پڑھیں گے، اور لام کو باریک رکھتے ہوئے نون سے ملا دیں گے۔ علی الناسی، نون پر مشدد کا غنہ کیا جائے گا جو 2 کاؤنٹس کا ہوگا، اور اس کے بعد نون کو ایک الف مدہ جتنا لمبا کر دیں گے، سین کو ای کی ساؤنڈ میں پڑھتے ہوئے جلدی سے چھوڑ دیں گے کیونکہ پڑی حرکت ہے۔ یستوفون، یس، یا کو سین سے ملائیں گے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے، اس کی آواز کو پلٹانا بھی نہیں ہے۔ تو، واو لین، نرمی سے پڑھیں گے، فون مدہ حرف، اور نون ساکن ہوگا تو یہاں پہ مد عارضی سکون کی طرح وقف کریں گے، اور یہاں پہ مد بنائیں گے تو ہونٹ گول ہی رہیں گے ہمارے، کیونکہ فا کے اوپر پیش ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَإِذَا، واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے، ایک بڑی حرکت ہے، حمزہ کو ایک کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، را کو نرم رکھتے ہوئے ایک الف مدہ جتنا لمبا کر دیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، یہاں پہ کا ایک الف مدہ، لو واو مدہ، ہونٹ گول کریں گے، ہم، ہا کے اوپر پیش ہونٹ گول رکھیں گے، اور میم ساکن، میم ساکن کے قاعدے کے مطابق آگے حمزہ آ رہی ہے تو یہاں پہ اس کو اظہار شفوی کی طرح پڑھیں گے، یعنی میم کی آواز کو لمبا کیے بغیر، کھینچے بغیر، اس پہ غنہ نہیں آئے گا۔ کالوہم او وزنوہم، او واو لین، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، واو ساکنہ سے پہلے زبر، او وزنوہم، اب یہاں پہ چونکہ مشدد واو آ رہی ہے نا، لہٰذا یہاں نبر کا قاعدہ ہوگا، یعنی واو کی آواز کو ہم ہلکا سا اٹھا دیں گے اوپر کی طرف، او وزنوہم، او وزنوہم، اس طریقے سے واو کی پڑی حرکت، زا کو سختی سے پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، ایک پڑی حرکت کے ساتھ، نو واو مدہ، ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے، ہم، ہا کو سینے یعنی اقص الحلق سے ادا کریں گے ہونٹ گول رکھ کے، اور مین ساکن، اظہار شفوی کریں گے کیونکہ آگے یا آ رہی ہے، یا کے اوپر پیش ہے، یوخ، یوخ، یا کو جب خواہ سے ملائیں گے تو خواہ کے اوپر بھی جھٹکا نہیں دیں گے، پلٹائیں گے نہیں، اس کو نرمی کے ساتھ اس کو رن کرتے ہوئے پڑھیں گے، ہمس دیں گے، سین کے نیچے زیر ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، رو واو مدہ ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور واو مدہ ہے، آگے نون کو وقف کرنا ہے، لہٰذا مد عارضی سکون کی طرح وقف کریں گے، یعنی تھوڑا سا لمبا کر کے مد بنا کے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ الا، حمزہ کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے، جلدی سے چھوڑیں گے سختی کے ساتھ، لام ایک الف مادہ، الا، اس کو ہم اللہ نہیں پڑھیں گے، الا، لا باریک رکھتے ہوا، یا ظنو، یا کو ایک بڑی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، اور ضا حروف مستعلیہ لیکن نرم، ضا، ٹھیک ہے، اور نون سے ملا کے پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد ہے، یا ظنو، نون مشدد 2 کاؤنٹس کا غنہ بھی کریں گے، اور نون کو پیش کی حرکت کی وجہ سے ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، جلدی سے چھوڑ دیں گے غنہ کے بعد۔ اولائکا حمزہ کے اوپر پیش ہے اور یہ واو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ اولائکا، لا ایک الف مدہ ہے لیکن آپ اس کے اوپر مد دیکھ رہے ہیں جو کہ محل مد ہے، حروف مدہ، لیکن سبب مد ہے یہ حمزہ،
हमजा जब भी किसी मद के यानी मद्दा ये मद असली के बाद होगा या किसी भी हर्फ मद्दा के बाद होगा, जो भी मद्दा हैं, अबाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, उन तीनों मिदाद के बाद अगर तो हमजा पाई जाएगी उसी कलमा में, तो फिर ये मद्दे मुत्तसिल है जिसको तूल करना वाजिब है। ठीक है। का को जल्दी से छोड़ेंगे एक बड़ी हरकत की वजह से। उलाइका अन्नाहुम, हमजा को नून से मिलाएंगे सख्ती के साथ, नून मुशद्दद टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे एक बड़ी हरकत के साथ। हा के ऊपर पेश होंठ गोल करेंगे, मीम साकिन है, आगे मीम मुशद्दद आ रहा है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद यानी टू काउंट्स का गुन्ना, इदगाम में शफवी टू काउंट्स का यहाँ गुन्ना करेंगे और मीम को बा से मिलाएंगे मब। अब यहाँ बा साकिन आ रही है तो कलकला होगी, बा को अच्छे तरीके से कलकला करेंगे लेकिन सख्त कलकला नहीं होगा, नरम कलकला होगा जो कि सिर्फ बा की आवाज को वाजे करेगा। ऊ वाव मद्दा, सून, सा को नरम रखते हुए होंठ गोल रखेंगे इस पर भी और इस पे भी, नून को साकिन करेंगे और मद्दे आरिजली सुकून की तरह इसको लंबा करके मद बना के वक्फ कर देंगे। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। लाम के नीचे जेर ई की साउंड में यऊ, या के ऊपर जबर, आगे वाव साकिन, वाव लीन के वजन पे, लियौमिन, लियौमिन। मीम के नीचे दो जेर की तनवीन, आगे आइन हरूफे हलकी, इजहारे हल्की करेंगे, मीम की आवाज को जाहिर कर देंगे। आइन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, वसत हलक से निकालेंगे, वाह हरूफे मुस्तालिया वई, या मद्दा बन रही है क्योंकि मीम को हमने वक्फ कर देना है। आगे आयत का मुकम्मल होने का हमें साइन नजर आ रहा है, तो मीम को वक्फ करने की सूरत में यहाँ पे मद है, मद आरिजली सुकून, क्योंकि वही याए मदा है। लियौमिन अज़ीम, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। यौमा, आप इस या के ऊपर तशदीद देख रहे हैं लेकिन चूंकि हम पहले वक्त कर चुके हैं लिहाजा अब ये तशदीद खत्म हो गई, ये सिर्फ एक सिंगल या के ऊपर जबर रह गई। तो ये लीन के वजन के ऊपर हम इसको पढ़ेंगे यौमा, यौमा। मीम को जल्दी से छोड़ेंगे एक बड़ी हरकत की वजह से। यौमा यक़ूमुन्नासु, यक़ूमुन्नासु, या के ऊपर एक बड़ी हरकत, ऊ वाव मद्दा हरूफ मुस्तालिया मोटा करके पढ़ेंगे, वसत हलक से निकालेंगे, होंठ गोल रखेंगे, मीम को पेश के लिए होंठ गोल करेंगे और नून से मिला देंगे। मुन्नासु, नून मुशद्दद टू काउंट्स गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे और सीन को सीटी की आवाज के साथ पेश की हरकत के साथ होंठ गोल करते हुए जल्दी से छोड़ देंगे। ली रब्बिल आलमीन, ली ई की साउंड में पढ़ेंगे, रा जबर के साथ मोटा पढ़ा जाएगा, बा से मिलाएंगे, बा पे मुशद्दद का टाइम देंगे, बा को ई की साउंड में पढ़ के लाम से मिला देंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है, जज्म वाली लाम पढ़ी जाती है, बगैर जज्म वाली लाम ड्रॉप हो जाती है। ली रब्बिल आलमीन, लाम पे जमाव रखेंगे, आ आइन एक मद्दे असली के साथ एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत बारीक रखेंगे, मी या मद्दा है और नून को वक्फ करना है तो मद्दे आरिजली सुकून की तरह यानी थोड़ा सा लंबा करके वक्फ करेंगे। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन। कल्ला, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है, लाम से मिला के पढ़ेंगे, लाम एक अलिफ मद्दा है और एक अलिफ मद्दा पे आपको महल मद होने की वजह से मद नजर आ रही होगी, जिसका सबब है अगले कलमा में हमजा की मौजूदगी। ये मद मुनफसिल है जिसका तूल कसर दोनों जायज हैं, हम तूल कर रहे हैं, 2 से 3 हरकत तक इसको खींच देंगे।
इन्ना हमजा के नीचे जेर ई के साउंड में पढ़ेंगे, नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे और नून को जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि इस पे एक बड़ी हरकत है। किताबल फुजाई, काफ को ई के साउंड में पढ़ेंगे, ता एक अलिफ मद्दा है। बा को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, बुल बुल फुजारी। फा को पेश के साथ होंठ गोल करके जीम से मिलाएंगे, जीम मुशद्दद का टाइम देकर एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। रा को ई की वजह से बारीक पढ़ेंगे और ई की साउंड में पढ़ते हुए इसको जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि ये पड़ी हरकत है। लाम के ऊपर एक पड़ी हरकत है, फी या मद्दा है। लाम को ड्रॉप करेंगे, जल्दी छोड़ेंगे और फी को एक मद्दा जितना खींचेंगे। सिज्जीन, सीन को जीम से मिलाएंगे, जीम मुशद्दद का टाइम देंगे, जीम या मद्दा भी है और नून को हमने वक्फ करना है, इसकी हरकत खत्म, इसके ऊपर जज्ब और इससे पहले या मद्दा यानी कि इसको मद्दे आरिजली सुकून की तरह वक्फ करेंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन। वामा, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, माँ एक अलिफ मद्दा, महल मद मौजूद, सबब मद अगले कलमा में हमजा की मौजूदगी यानी कि मद्दे मुनफसिल। तुल कसर जायज लेकिन हम तूल करेंगे, 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। वमा अदरा का हमजा की सिर्फ सख्ती दाल से मिलाएंगे, दाल को कलकला करेंगे, अद क्योंकि साकिन है ना। अदरा का रा को पूर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ा जबर है जो कि मद्दे असली भी कहलाता है, एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करेंगे और का को जल्दी से छोड़ देंगे पड़ी हरकत की वजह से। माँ एक अलिफ मद्दा है। सिज्जीन, सीन को जीम से मिलाएंगे, ई की साउंड में, जीम के ऊपर तशरीह का टाइम देंगे, या मद्दा है, आगे नून को वक्फ करना है, इसके ऊपर जज्म आ जाएगी और उससे पहले मद्दा हर्फ की मौजूदगी मद्दे आरिजली सुकून की तरफ इशारा कर रही है, यानी हम इसको थोड़ा सा लंबा करके वक्फ करेंगे। वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरकूम। किताबुन, काफ को ई की साउंड में पढ़ेंगे, ता एक अलिफ मदा जितना लंबा करेंगे, मीम के ऊपर जो है वो तनमीन नजर आ रही है दो पेश की और आगे आ रहा है मीम मुशद्दद। यहाँ पे इदगाम होगा, इदगाम गुन्ना के साथ 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे और तनमीन के नून को मीम में मर्ज कर देंगे, मीम की आवाज हैवी रहेगी। किताबुम मरकूम, मर मीम के साथ जब रा देख रहे हैं आप, इसको हमने मोटा पढ़ा है, रा साकिन माकबल फतहा, रापुर पढ़ी जाएगी। ऊ वाव मद्दा है, मोटा रखेंगे, होंठ गोल करेंगे और इस मीम को वक्फ कर देंगे। तो वाव मद्दा की वजह से थोड़ा सा लंबा करके वक्फ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मद्दे आरिजली सुकून बन रही है। किताबुम मरकूम, ये है हमारा आज का लेसन आयत नंबर 9 तक। आयत को लेसन को सुनाने के लिए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले आपने यहाँ अच्छा सा इदगाम करना है, इदगाम गुन्ना के बगैर। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, यहाँ पे आपने किसी भी लाम को हिलाना नहीं है। अल्लज़ीना इज़्क़तालू, काफ जो साकिन है उसको आवाज देनी है, हल्की सी हम्स देना है। नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना करना है, यहाँ पर भी नबर का कायदा करना है, मामूली सा वाव को ऊपर उठाना है। अवज़नूहुम, ठीक है, या दुन्नु, नून मुशद्दद का गुन्ना करना है। उलाइका, मद करनी है, अन्नाहुम, नून मुशद्दद का गुन्ना करना है और अच्छी तरह इदगाम करना है। यहाँ पे इदगाम शफवी, यहाँ पे इजहार शफवी करना है। लियौमिन अज़ीम, यहाँ पे नून मुशद्दद का गुन्ना होगा और यहाँ पे भी नून मुशद्दद का गुन्ना है। यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से तमाम हरूफ को बगैर हिलाए पढ़ना है और यहाँ पे भी आप मत कर सकते हैं वमा अदरा का मा सिज्जीन पे, ठीक है। वमा की अदरा का कलकला करना है अच्छा सा। किताबुम मरकूम, यहाँ पे भी आपने इदगाम का कायदा करना है। ये है हमारा आज का लेसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और इसके ऊपर
عمل کرنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔